नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। बड़ ठाकुर श्रीमुख को गभीर बाधा हेलाणी श्रीमुख सिंहर 3 दिन काल ठाकुर रथरूढ़ा हो एभली स्थिति रहिले भक्त और सेवक ठाकुर श्रीमुख दर्शन कर एभली शुभ प्रकाश कले तथापि श्रीमुख सिंहर हो पारा नाही हेले जहां एते गहल चहल तांकु अणदेखा करागला। मंगलवार दिन पहंटी बेले अघटना परे बड़ ठाकुर श्रीमुख सिंहर आलोचना विषय होईछि। श्री बलभद्र नेत्र उपरकू चिष्ट स्पष्ट कराई दारुदियों श्रीमुख सिंहर कराइबा परिवर्ते ठाकुर नेतृत्व आंठुहला करी पुष्पांजलि बेश करा जायथिला। श्री बलभद्र बेश एभली होईछि सेतिरे ठाकुर 2 नेत्र आंठुहला करा जायछि। परवर्ती खबर आईएएस अधिकारी आगरे मुंड नुआइले नीतीश कुमार। गंगा पत्थर आहरी आगकू जीव पड़िबो तेणु कार्य को तुरंत करने विषय मुख्यमंत्री अधिकारी को तागिद करथिले। हठात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहिथिले जे जदि आपण कुहंती आमे आपण को हाथ जोड़िबू। एहा परे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तांको अधीन रे थिबा आईएएस अधिकारी प्रत्यक्ष अमृतंक आड़कू मुंड नुआइबाकू लागिले जेपरि से प्रकृतर तांको पाद छुइबे। अमृत मध्य द्वंद्व पड़ी जाइथिला एवं तांकू 2 हाथ में अटकाई देखा जाइथिला। आसंता वर्ष अक्टोबर और नवेम्बर बिहार विधानसभा निर्वाचन में अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर इतिहास रे रथयात्रा महाप्रभु श्रीभुज रे बसिथिले काऊ पछरे आसुथिले कालिया ठाकुर बड़दाण्ड रे रथ गड़ू गड़ू रहीगला। एही समय रे गोटिए काऊ उड़ी आसी रथ भितर को जाई महाप्रभु बामपुट और श्रीभुज बसिथिला। याकू नै श्रद्धा और सेवायन माने चकित होई पड़िथिले तेबे एमिति होई नथिला। श्रीभुज रे काऊ बसिबारु बड़ दुर्घटना हेबो बोली आशंका हैला। श्रीमंदिर पुस्तकरण सूचना अनुजाई उक्त वर्ष जुलाई 11 रे श्री गुंडीचा यात्रा पड़िथिला। रथ प्रतिष्ठा हैला किंतु पहंड विलंब हैला। राति 9टा को पहंड सरिला। 3 ठाकुरंक रथ रे विजय कले हेले रथ टणा होई पारिला नाही। परदिन रथ यात्रा होई ठाकुर गले। 14 तारिख बेलकू 2 रथ गुंडीचा मंदिर रे लागिथिला हेले नंदीघोष रथ डाक्तरखाना छकर रही जाइथिले। सेठारे रथ उपरे हेराचामिक नीति होइथिला। महालक्ष्मी रथक दर्शन करी बड़ देउल को फेरी जाइथिले। परवर्ती खबर बाट खोलिला पर भी आगे पारुनी घर पंजीकरण फसी रही 2000 कोटी टिकेस। राजधानी रे अध्यवस्थ 25टी घर क्षेत्र संज्ञ एवं 3टी फ्लकओवर सेल डिश पंजीकरण होईछि। रेरा नियम को नजर रखी अपार्टमेंट मालिक और परिचालन आईन आनिबाकू ओडिशा देशर प्रथम राज्य। एही आईन कार्यकारी हेबा परे घर पंजीकरण क्षेत्र में स्वच्छता आसिबा बोली राज्य सरकार आशा करिसंती। तेबे घर पंजीकरण नै बाट फिटिथिबा बेले आगे पारुनी पंजीकरण ए संपर्कित नियम आसी नथिबारु प्राय 10,000 घर क्रेता पंजीकरण पई चाहि बसिथिले। तेबे पंजीकरण तुरंत लगी विभिन्न समस्या समाधान को सरकार ध्यान देवार आवश्यक रही बोली कहते विशेषज्ञ। विशेषकर पुराना घर बिक्री बेले एक लोक समस्या सामना को करुछंती। परवर्ती खबर राजधानी रे 21 किमी जातीय राजपथ ट्राफिक जाम दुर्घटना रे जाउची जीवन। एठी दुर्घटना रे जीवन जाउची ट्राफिक जाम रे छंदी हेउछंती। लाइट जळुनी जाहाकू नै असंतुष्ट देखाउची। भुवनेश्वर पात्रपड़ आरंभ होई पहाल पर्यंत जातीय राजपथ रहिछि। एहा रास्तार कड़े राजधानी रो बहु गुरुत्वपूर्ण स्थान रहिछि। मोट 7टी प्लाटफर्म और ओभरब्रिज रही से हंसपालन प्लाटफर्म और ओभरब्रिज काम सरला नहीं। फल ए रास्तार प्रति मासरे 2 घटना निश्चित। काम आरंभ आज सुधा हंसपालू पलाशुणु भितर 20 रु ऊर्ध्व लोकों जीवन गलानी। हंसपाल फ्लाए और ओभरब्रिज काम आज पर्यंत सरी नाही। काम दीर्घ वर्ष है चली। काम धीमा जोगु लोके असुविधा पड़ुछंती। ठिका संस्था को घंट घोड़ाउछंती एनएससी आइजर। वर्षा मुंडरे सबु दोष। छात्र कांग्रेस एनएचएसआई और ठिका संस्था विरोध में थाना गतकाली ओभरब्रिज रास्ता 3 फुट तलकू दबी जाइथिला। ठिका संस्थार मनमुखी कार्य जोगु रास्ता हठात दबी गला। गतकाली एनएचआई आंचलिक निर्देशक घटनास्थल बुलिबाकू दैथिले हेले आज कार्यानुष्ठान बदल ठीक संस्था प्रति अहेतु अनुभव देखाइथिले। घटनार उच्चस्तरीय तदंत बदल एनएचआई ब्रह्मपुर प्रोजेक्ट ड्राइवर वर्षा उपरे दोष देइथिले। परवर्ती खबर घरे नियां लागी फाटिला गैस टांकी फल घर आसबेस्टन समेत रोषे घर समस्त आवास पत्र पोड़ी नष्ट हो जाइथिबा जणा पड़िछि। टांगुरा गाँवर गंगाधर सेनापति घर एही अग्निकांड घटिथिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार गंगाधर सेनापति किछि दिन पूर्व कुटागदा को नहीं नियां लगाई देइथिले। एने से बंगला थाना अभियोग करथिले। तेणु गंगाधर अभियोग करछन्ती जे केही वृद्ध को घरे नियां लगाई दे बंगला थाना ए घटना को नहीं अभियोग थाना अभियोग होइथिबा बेले तदंत पर सत्यता सामना को आसीबा बोली अनुमान करा जायछि। परवर्ती खबर मन मोहिले मोहन सरकार चाषी श्रमिक को खुशी करने को उद्यम्य। लोकंकर सरकार बोली धारणा देबा पई उद्यम चलाउछन्ती। सरकार गठन पर आज द्वितीय कैबिनेट रे जो सब निष्पत्ति निया जायछि सेतिरे मुख्यतः साधारण लोकन को खुशी करबा पई उद्दिष्ट थिला। श्रमिक कृषक बेकारी मुहरे हंस फुटाइबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांको टीम उद्यान करछन्ती।
କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକମାନେ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 89 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି 108 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓପିଏସ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଜୁଲାଇ 21ରେ ହେବ ସହଯୋଗ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପଦରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଟକର ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ନେଇ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ 14ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ଆଡମିସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 9:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଦ୍ୱିପହର ଘଣ୍ଟେ ଅଧେରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଓପିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓସିପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। 16 ପ୍ରକାର ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତ ପଦର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବେତନ ହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଜୁନ ମାସ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚିହ୍ନ କାଢିବା ପରେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଦେଖି ଯିବାରୁ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ଲାଗି ନଥିଲା। ବସ୍ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଷ୍ଟିକର ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ବି ବନ୍ଦ କରିବା ଚକ୍କର ଥିଲେ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ସେହି ଷ୍ଟିକର ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ରୂପ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବା ହିଁ ପୂର୍ବର ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ସରକାରୀ ବର୍ଷେ ଲାଗୁଥିବା କମଳା ରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଛାଡପତ୍ର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବା ସ୍ୱାମୀ। ଛାଡପତ୍ର ପରେ ବି ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ମସାଲ ମଧ୍ୟରେ 2017ର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ସିଆରପିଏସ୍ ଧାରା ଓ 125 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅବଲତ ମସାନ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଜଷ୍ଟିସ ଭିନି ନାଗାରଣ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଅଗ୍ନିଶ ଗର୍ଭମାସିଓ ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଖଜର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଚଡିଏଫସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। 13 ତାରିଖରେ 13 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ସେବା। 13 ଜୁଲାଇ 13 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏଚଡିଏଫସି ଗ୍ରାହକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହି ସେବା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୁଲାଇ 12ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରାଇଦେବେ, ତେବେ ଲାଭରେ ରହିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଷ୍ଟିମକୁ ଯଥା 13 ଜୁଲାଇରେ ଅପଡେଟ କରିବେ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭୋର 3ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଅଧେ ଗ୍ରାହକ ଦେହ ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ସତର୍କତା କରାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇମେଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ତେବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ଥିଲା 32 ବର୍ଷ ବୟସ। ବୟସର 21ରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ 67 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତେବେ 2024 ମସିହାରେ ଏହି ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ। 2024 ମସିହାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ 71 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରାୟ 81 ବର୍ଷ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଚମତ୍କାରୀଙ୍କ ଫଳରେ ବହୁ ଦୁଃଖିତ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଫେରିଆସି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 17ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁହା ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପଶୁପାଳଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହାଲୁକାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ବଢିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ 200 କୋଟି। ଏହି ବୈଠକରେ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ
ମଜୁରୀ 352 ରୁ 450 ଟଙ୍କାକୁ ବଢିଛି। ସେଭଳି କୁଶଳ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ 382 ରୁ 500, ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 502 ରୁ 600 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ 200 କୋଟିର କର୍ପସ ଫାଣ୍ଡିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତାଳପତ୍ର ପଥ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ, କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ଚାରୁମାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ 7 ଜଣ ସେବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଆଡପପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମଧାଇଜୀବ ମହାନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ମହୋଜନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହେଲେ ବିପଦ ରହିଛି। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1 ଲକ୍ଷ ମୂଳ ଜପ କରିବା ସହ ହୋମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏଭଳି ଭୁଲ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସେବାୟତମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରେସନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଗଣା ରେସନ। ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଗହମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେସନ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରେସନ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକେ ସରକାର ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରେସନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେତେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବାୟନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଦ୍ରାବିଡ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,